नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा। भूमिर एक तरफा प्रेम कहानी हृदयस्पर्शी अटे और प्रेम कहानी अटे। कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। आकाश और भूमिर संपर्क विषय शुणी जगन्नाथ बाबू निज स्वभाव ठारू आहुरी टिके गुमसुम हो जाइथिले। तांको गुमसुम चेहरा को देखी पत्नी लक्ष्मी देवी भीषण भाव डरी जाइथिले। कारण तांको सह दीर्घ 40 वर्षर जीवन यात्रा भितरे जगन्नाथ बाबू को जानिबाकू बुझिबाकू तांकर तिले मात्र भी बाकी नथिला। से मुह खोली किछि न कहिले भी तांको मनर अवस्था को पत्नी लक्ष्मी देवी बेस ठौरेई नियंती। एई बुझामणा टिकगत सेमानक आदर्श दाम्पत्यर एकमात्र संबल। लक्ष्मी देवी भल भाबरे बुझिचंती आउ देखिचंती निज पतिंक स्वभाव आउ मनकू। एमिते तो सी भारी स्वल्पभाषी गंभीर स्वभावर मनीष। कथा कम काम बेसी। अजथारे वाक्य व्यय करने बिल्कुल पसंद करती नहीं। ना प्रतिकूल परिस्थिति केबे ऊपर को भांगी पड़ती ना खुशीर समय बेले खुशी रे अधीर हो पड़ती। सबू परिस्थिति समान नीरव निश्चल हेले मानसिक स्तर रे आघात पाइले निज स्वभाव ठारू आहुरी गंभीर हो जाती। निज भितरे निजे बसी जाती। भलरे खियापिया करती नहीं कि राति टिके सोई पारती नहीं, जहा फल निज स्वास्थ्य हानि करती। निज उपरे निजे ही दाऊ साधती। भूमिर फोन पाई सान पुओ आकाश को किछि भी न पचारि ऊपर को कौनसी प्रतिक्रिया न देखे सेमिति नीरवी जाइथिले जगन्नाथ बाबू। आकाश को पचारिबे अबा कौन? आजिकाली समय पाई प्रेम करिबाटा को नुआ कथा जे। ता छड़ा आकाश तो आउ को हाईस्कूल छात्र है नहीं। 28 वर्षर हो गलानी। बाहाघर बयस भी हो गलानी तार। पिता हिसाब से से निजे भी तो भाभी कौठी गोटे भल प्रस्ताव देखी ता कामटा सारीदेले संतान मानक पई थिबा कर्तव्य दायित्व मुक्त हो जिबे। निज अवसर जीवन को टिके जंजाल मुक्त हो काटिबे। झीटीए पई चारिआडे नजर पकाउथुले। निज सांग साथी बंधु बांधव संपर्क मानकू अनुरोध भी करथिले कौठी गोटे भल झील देखिबाकू। हेले सबुआडू निराश होइथिले। दिने अचानक भूमिर फोन आसीथिला। निज पुओ पाई भल झीटीए खोजुथिबा बेले भूमि अर्थात निजे पात्री ही तांकू फोन करिथिला। एभली स्थिति रे से खुशी हो जिबा कथा। कारण भूमि आकाशर क्लासमेट थिला। भूमिर स्वभाव विषय भल भाव जानी नथिले भी आगरू ताकू देखिछंती अनेक बार। देखिबाकू गोटिए चाउଳରେ गढ़ा न हेले भी झीटी असुंदरी नुहे। श्यामली हेले भी चेहराटी तार भारी सुधार लगे। बापा तार जड़े कार्यरत तहसिलदार। तांकर 4 संतानक भितर भूमि बड़। परिवार भी जनाशुना भारी संस्कारी। भूमि सोशियोलोजी रे एमए करी निज सहर पाख एक घरोई कॉलेज अध्यापिका भावरे कार्यरत। आजिकाली झील महरग समय भूमि पाई अनेक पुओंक घरु प्रस्ताव आसुथुला। हेले भूमिर एका जे से विवाह करिब तो आकाश को ही करिब जहाकू से एक तरफा भाव प्रेम करे। बापा माँ तार बुझे बुझे थकी जाइथिले। कारण आकाश एबे भी बेकार। ता छड़ा सेमानक आर्थिक परिस्थिति और आकाशर आर्थिक परिस्थिति भितर अनेक फरक। बड़ झील हिसाब रे भूमि छुआटी दिनरू अल्ले अल्ले बढ़ी। पाद तले तार सबु प्रकार अयस आराम खंजा। ता बाहर को नहीं बापा माँ को आखिरे केते स्वप्न अच्छी। मनरे अनेक कल्पना। ज्वाई सेमानकर एमिति हेइथिबो सेमिति हेइथिबो न करियबा काहेकि बा। को कथारे सेमानकर अभाव अछि ना धनर अभाव ना झीर कौनसी खुण अछि। हेले भूमि कौन से सब को बुझुची। तार एका जी से बाहा हेब तो आकाश को ही बाहा हेब। दीर्घ दिन हेला कुआडे से आकाश को ओ ता परिवार को मने मने प्रेम करुथुला। आकाशर परिवार कथा छाड़। भूमिर बापा माँ जानिथिले आकाश भूमिर केवल गोटे भल बंधु। बाहाघर को नहीं ता मनरे भूमि प्रति की भावना अछि किए जाने। आकाश और भूमि युक्त 2 रे सांग हेई पढ़ुथुले। सेठी ही उभय उभय को जानिथिले। परस्परर अंतरंग होइथिले। भूमि थिला भारी खोला स्वभावर झील आउ आकाश टिके लाजकुला। भूमि ही आग ता आड़कू बंधुतार हाथ बढ़ाइथिला। उभयंक परिवार संस्पर्श भी से समय ही सेमाने आसीथिले। भूमिर आकाश सहित बंधुता देखी ता बापा माँकर कौनसी आपत्ति नथिला। कारण अन्य पिलामान ठारू आकाश बहुत अलगा थिला। आकाश परिवार को देखी भूमि किंतु एक प्रकार आश्चर्य हो जाइथिला।
କାରଣ ସେ କେବେ କୋଉଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖିନଥିଲା ଯେଉଁଠି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ନିବିଡ଼ତା, ଏତେ ସୁବୁଝାମଣା ଥାଏ। ଆକାଶଠୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ତା ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆକାଶ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଘରର ସାନ ପୁଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ତା ପରିବାରଠାରୁ କେତେ ସ୍ନେହ ମିଳେ। ହେଲେ ତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା କେତେ ସରଳ, କେତେ ଆମୟିକ ସେମାନେ। 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆକାଶ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଭୂମିକୁ ଆକାଶ ପ୍ରତି ବହୁତ ଈର୍ଷା ହେଉଥିଲା। କାରଣ ତା ନିଜ ପରିବାରରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନଥିଲେ ବି କୋଉଠି କେମିତି ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିଯାଉଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ହେଲେ ଆକାଶର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଖି ଶିଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଓ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆକାଶର ପରିବାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ତୁଳନା କରୁଥିଲା। ସେଇ ତୁଳନା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ସେ ପାଉଥିଲା। ଫରକ ପାଉଥିଲା ତା ନିଜ ବାପା ଓ ଆକାଶର ବାପା ଭିତରେ। ଫରକ ବି ଥିଲା ତା ମମି ଓ ଆକାଶର ବୋଉ ଭିତରେ। ଆକାଶ କଲେଜରେ ସବୁଠାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରିଚ୍ ପିଲା ନଥିଲା। ହେଲେ ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତାର ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର, ତାର ନମନୀୟତା, ତାର ସିଧା ସାଧା ପଣିଆ ଭୂମିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ପୁଞ୍ଜି ହିସାବରେ ତା ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଥିଲା। ଖାସ୍ ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଭୂମି ଆକାଶକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇଥିଲା। ତା ପରିବାରକୁ ଦୁନିଆର ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ବୋଲି ସେ ମାନୁଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆକାଶ ପରିବାର ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଆକାଶ ଓ ଭୂମି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ଦୂରତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଭୂମି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶକୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲା। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲା ବିବାହ କରିବ ତ ଆକାଶକୁ କରିବ। କାରଣ ପୁରା ଦୁନିଆ ସାରା ବୁଲି ଆସିଲେ ଆକାଶଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ତାକୁ ମିଳି ନପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆକାଶ ପରିବାର ଭଳି ପରିବାର ତାକୁ କ'ଣ କୋଉଠି ମିଳିପାରିବ? ଖାଲି ଆକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତା ପରିବାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଭୂମି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଭୂମି ଯେ ଆକାଶକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଏଇ କଥା ସେ କାହାକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ଏମିତିକି ଆକାଶକୁ ବି ନୁହେଁ। ତାର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା, ଜବ୍ ବି ପାଇଗଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି ସେ ସିଧା ନିଜ ମମିକୁ ଜଣେଇଦେଲା। ମମି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ବାପା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆକାଶକୁ ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ପିଲା ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ଶାନ୍ତ, ସୁଧାର, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର, ମାର୍ଜିତ। ହେଲେ ତାର ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ନେଇ କ'ଣ ଭୂମି ଜୀବନସାରା ଖୁସି ରହିପାରିବ? ଭାବନା, ଆବେଗ ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଦିନରାତିର ଫରକ। ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ହିଁ ଚାଲେ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ଆକାଶର ଆର୍ଥିକ ଓ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ 26 ବର୍ଷରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଏ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନରେ ସେ ଚଳୁଥିଲା। ଯୁଗ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସେମାନେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଟାଇଲ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇ ଭୂମିକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆକାଶକୁ ବାହା ହେଲେ କୋଉ ଖୁସିଟା ତୁ ପାଇପାରିବୁ? ଆମେ ଯେମିତି ତତେ ଅଲି ଅଲି ବଢ଼େଇଛୁ, ଦିନ 2ଟାରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରେମ ନିଶା ଉତୁରିଗଲେ ପୁଣି ବାପଘର ଅୟସ ଆରାମକୁ ଝୁରି ହେବୁ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଲେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ କଥା ମାନି ବୁଝିଯା। ସେ ସବୁ ପାଗଳାମିକୁ ମନ ଭିତରୁ ପୋଛି ପକା। ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେନା, କି ଆମକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଜଳେଇ ଜଳେଇ ମାରିଦେନା। ମମି ବି ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲେ ଭୂମିକୁ। କେମିତି ଚଳିବୁ ଯାଇ ସେଠି ନିପଟ ମଫସଲରେ, ଯୋଉଠି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ବାଥରୁମ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ବାପା ମାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ନଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ କଥା, ଜୀବନ ସାରା ଅତିବାହିତ ରହିଯିବି, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆକାଶକୁ ନେଇ, ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜେଇ ସାରିଛି। ତାର ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ସେ କେବେ ବି ଆଉ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସଜେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଆକାଶ ଏଯାଏଁ ବେକାର ଅଛି। ତା ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, କାର୍ ନାହିଁ, ତା ନିଜ ଘର ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଆକାଶ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ହେଇଯିବ।
ଯାହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଅଛି, ଆଉ ତା ପରିବାର ବି ତାର ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ସାରା ଆକାଶ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନିଜେ ତ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ। ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ସେ ଅର୍ଥରେ ସବୁବେଳେ ପତି ରୋଜଗାର କରିବ ସେମିତି କଥାରେ ଭୂମି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆଜି ଯଦି ନାରୀ ସଶକ୍ତ, ନାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ରୋଜଗାରରେ ସଂସାର ଚଳିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏତିକିରେ ସେ କ'ଣ ଖୁସି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ସେ ଶାନ୍ତି କାହାକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଭୂମିର ମାନସିକତା ଅନୁସାରେ ତା ବିବାହିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କେବଳ ଆକାଶ ଓ ତା ପରିବାରଠାରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଖାଲି ଆକାଶକୁ ନୁହେଁ, ତା ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରଖିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ମାଲିକ। ଥରେ ମାତ୍ର ସେ ଆକାଶ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ଆକାଶର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ଅପାଙ୍କ ବାହାଘରେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ରହଣି। ସେ ଆଜି ବି ଭୁଲି ପାରିନି ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେଠୁ ସେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଛି ହୁଏତ ଜୀବନରେ କେବେ କେଉଁଠୁ ପାଇନି। ଘରକୁ ଆସି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ। ମନେ ମନେ ଅନେକ ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ତା ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧନ ଓ ପରିବେଶ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା କି? ହେଲେ ସେମିତି କେବେ ହେଇନି। ମଣିଷ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍, ବିରାଟ ବଙ୍ଗଳା ଥାଇ ବି କ'ଣ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ? ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତା ମମି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାନ୍ଦେ? ବାବା ମମିଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ? ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହିଁ ଢେର ସମୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସେତୁବନ୍ଧଟିଏ ହବାକୁ ପଡ଼େ? ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ସ୍ନିଗ୍ଧା ଅପା ବାହାଘର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାତ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ଏସବୁ କ'ଣର ଉତ୍ତର ଭୂମିର ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ସେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଭୂମି ଆକାଶକୁ ବାହା ହେଉ। କାରଣ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ବେଳେବେଳେ ନିଜ ବିବେକକୁ କବଳିତ କରି ରଖେ। ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ଫରକକୁ ବୁଝିପାରେନି। ଭୂମିର ବାବା ତ ମଞ୍ଚମଣ୍ଡଲେ ବସୁନଥିଲେ। ଏମିତି କଟିଗଲା 2 ବର୍ଷ। ଭୂମିକୁ 28 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ନିଜ ଜିଦରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଲା। ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସିମି 26 ବର୍ଷର ହେଇସାରିଥିଲା। ତାର ବି ବିବାହ ବୟସ ହେଇସାରିଥିଲା। ତା ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସିମିର ବାହାଘର କରିଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା। ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଘରେ ବସେଇ ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର କଲେ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ଶେଷରେ ଭୂମି କଥାରେ ବାବା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଭୂମି ଯେ ଜୀବନସାରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବ ଏ କଥା ସେ ଅତି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ଧରିନେଲେ ଯେ ଭୂମିର ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ସୁଖ ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା, ଯାହା ନିଜ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁ। ବିବାହ ପାଇଁ ଭୂମିର ବାପା ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସିନା, ପିତା ହିସାବରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆକାଶ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ। ହେଇପାରେ ଆକାଶର ପିତା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ ମଣିଷ। ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ବରାବର କେବେ ବି ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆକାଶ ଘରକୁ କେମିତି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ ସେ କଥା ସେ ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆକାଶ ଭୂମିର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଭୂମି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଭୂମି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେକଲା। କାରଣ ଖାଲି ଭୂମିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆକାଶର ଓ ତା ପରିବାରର ସମ୍ମତି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଭୂମି ଓ ଆକାଶ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ନଥିଲେ। ଖାଲି ଯାହା ଫୋନରେ କେତେବେଳେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆକାଶ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ପାଖରୁ ଅଚାନକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲା କି ଭୂମି ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଭୂମିର ବୋଧହୁଏ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକାଶ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ସତରେ ଏ ଭୂମି ଝିଅଟା ବହୁତ ଅଜବ, ଟିକେ ବି ବଦଳିନି। ତାକୁ ସେ ମଜାରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲା କି ତୋ ବାହାଘର ବେଳକୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବୁ, ଭୂମି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଥିଲା, ଆରେ ଆକାଶ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭୂମିର ବାହାଘର କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ ବାହାଘରରେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ତତେ ସେଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଯେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ଭୂମି ତା କଥାକୁ ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଛି।
ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆସୁଛି। ଭୂମିର ସହର ଓ ଆକାଶର ଗାଁ ମଝିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ସେଇଠିକୁ ହିଁ ଭୂମି ଆକାଶକୁ ଡକେଇଥିଲା। ଆକାଶ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲା ଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି କାହା ସହିତ ତା ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଆଗରୁ ହିଁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ଭୂମି ସହିତ ତାର ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା ହବ। କାରଣ ସେ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ ହେବନି। କିଏ କହିପାରିବ ତା ପତିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସି ନପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଭୂମି ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ହିଁ ହବନି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭୂମି ବି ଆସି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆକାଶ ଦେଖିବାରେ ଭୂମି ଆଗରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ ନିଜ କାରରେ ଯାଏ। ହେଲେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା ଅଟୋରେ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟୋରେ ଆସିଲା ବୋଲି ଆକାଶ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ଭୂମି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଜିଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର କାର୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାର୍ ହାୟର କଲା ଭଳି ଟଙ୍କା ବି ତା ପାଖରେ ଏ ଯାଏ ନାହିଁ। ଭୂମିର ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ବି ବଦଳି ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମଜା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁ ଆକାଶ ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଗରିବ ସହିତ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ବାପା ରାଜି ହେଇଗଲେ? ଭୂମି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସେ ଗରିବଟି କିଏ? ତାର ଏତେ ସାହସ ହେଲା କେମିତି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତତେ ବିବାହ କରିବାକୁ? ଆକାଶ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କହୁଥିଲା। ହେଲେ ଭୂମି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ବିଚାରା ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ନେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଭୂମି କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା ଯେ ଭୂମି ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଆଉ ତା ଘରେ ବୋଧହୁଏ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡକେଇଛି। ହେଲେ ଏମିତି କଥାରେ ସେ କ'ଣ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାକୁ? ଆକାଶ ଭାବନାରେ ବାଧା ଦେଇ ଭୂମି ପୁଣି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା, କହିଲୁ ଆକାଶ, ପ୍ରେମ କରିବା କ'ଣ ପାପ? ଆକାଶ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ତ ପବିତ୍ର। ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲେ। ଭୂମି ଏଥର କହିଲା, ମୁଁ ବି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ମୋ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ହେଇପାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଥବା ବିବାହର ପରେ। ଆକାଶ ଭୂମିର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କଥାଟି ଜୋର ଦେଇ କହିଦେଲା। ଆକାଶ କଥା ଶୁଣି ଭୂମି କହିଲା, ତୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? ଭୂମି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆକାଶ କହିଲା, ପ୍ରେମରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ନଥାଏ କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ବାହାରିଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଭଳି। ବାସ୍ ଖାଲି ନିମ୍ନକୁ ବହିଚାଲେ। ବହିଯିବା ପଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା ଉପତ୍ୟକା। ପୁଣି କେତେ ଜୀବନକୁ ବି ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଯାଏ। କେବଳ ହିତ ସାଧନା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ଆକାଶ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଭଳି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଭୂମି ଆକାଶ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇ ସିଧାସଳଖ କହି ପକେଇଲା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଆକାଶ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ କି ଭାବନା ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ତୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ତତେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରି ବାକି ଜୀବନ ତୋ ସହିତ ତୋ ପରିବାର ସହିତ ବିତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମମିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ତୁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ? ତୋ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବି ବୋଲି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ଅଡ଼ି ବସିଛି। ବାପା ମାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତୋର ଯଦି ଆପତ୍ତି ରହିବ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି, ତତେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବିନି। ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଏକା ରହିଯିବି। ଭୂମି ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆକାଶ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଭୂମି କଥା ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ଝଟକା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ତା ମୁହଁରୁ ଅଚାନକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ବକି ଯାଉଛୁ? ଭୂମି ଆକାଶ ଆଖିରେ ନିଜ ଆଖି ସ୍ଥିର ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ ଆକାଶ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ତୋ ପାଇଁ, ତୋ ପରିବାର ପାଇଁ। ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ବହୁତ ଅଏସ ଆରାମରେ ବଢ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ବାପା ସବୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ଥାଇ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ପରିବାରରେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ଥିଲା ତାହା ତତେ ଆଉ ତୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ବୁଝିଗଲି। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ପର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ। ଆଉ ତୋ ପକେଟ ଖାଲି। ହେଲେ ତୋ ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ମନ ଥାଏ ଖାଲି। କାରଣ ତୋ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହୁ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହେ।
ବାପା ମମିଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କଥା କଟାକଟି ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାର ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ଜାଣିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଥାଇ ବି ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବଢ଼ା ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରୁନା, ପେଟରେ ଭୋକ ରଖି ଉପାସରେ ଶୋଇଯାଉ। ସକାଳୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭଲରେ ଘରୁ ବାହାରି ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ପିକନିକ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟିଂରେ ଯାଉ। ହେଲେ ବାପା ମମିଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ କେଜାଣି, ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇ ଝଗଡ଼ାର ରୂପ ନିଏ। ଆମେ ଟିକେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନା, ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁ। ମୋ ପରିବାର ଅସଲ ରୂପ ହେଲା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ଭାବ ଭିତରେ ବିରାଟ ଅଭାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୋ ହିସାବରେ ଜୀବନକୁ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମୁଁ ପାଇପାରିବି ତୋ ପାଖରୁ ଆଉ ତୋ ପରିବାର ପାଖରୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଜାଣିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହଁ, ମୋତେ ଦୟା ଦେଖେଇ ହଁ କରିଦେବୁନି? ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ହେବ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି, କାରଣ ବାହାଘର କେବେ ବି ଗୋଟେ ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଭୂମିର କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ଭୂମି ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା। ଘରେ ବି ବାରମ୍ବାର ତା ବାହାଘରକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତ ବହୁ ଦୂରର କଥା, ଅସଲରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ଯେ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। କାରଣ ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘର ପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବାହାଘର ପ୍ରତି ତା'ର ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିସାରିଛି। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖି କୌଣସି ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ତା'ର ସାହସ ହେଇପାରୁନି। ବୋଉର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ସେ ସବୁବେଳେ ରୋଗିଣା। ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ମନ ବଳୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କହି ଚାଲିଛି, ଘରୁ ଚାଲିଯାଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ତା ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଉ ତାକୁ ଏମିତି କହେ। ମା କାନି ଧରି ଘରେ ବସି ରହିଲେ, ବାହାସାହା ହେଲେ ନିଜ ସଂସାର କେମିତି ଚଳେଇବୁ? ଆକାଶ ବୋଉକୁ କିଛି କହିପାରେନି। ହେଲେ ଅବିବାହିତ ରହିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନିଏ। କାରଣ କିଏ କହିପାରିବ, କାଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ବି ତାକୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବ। ବିବାହ ନ କଲେ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ତ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ। ଆକାଶର ଏଭଳି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭୂମି ତା ଆଗରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଧରାଯାଉ ଭୂମି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ, ସେ କେବେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ତା ଭାଉଜ କଲେ। ହେଲେ ସେ ଭୂମିକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଭୂମି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟେ ନେଇଯାଇଛି, ସେ ପରିବାର ଆଉ ଆଗ ଭଳି ହେଇନାହିଁ। ତା ପରିବାର ପରିବେଶ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଏକ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକାଶ ଭୂମିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ ଭୂମି, ତୁ ଯେଉଁ ଜିଦି ଧରିଛୁ, ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ପୂରାପୂରି ପାଗଳାମି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ବେକାର, ମୋ ପାଖରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଲି ଗାଁରେ ରହି ଚାଷବାସ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛି। ତୁ ତୋ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ଝିଅ, ତୋ ବାପା ମାଙ୍କର ତତେ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ତତେ କିଛି ଅଛପା ନୁହେଁ। ଜାଣିଶୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ? ତୋର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତତେ ଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଦେବିନି। ଆଉ ଯାହା ବି କହିବୁ ତୋ କଥା ରଖିବି। ହେଲେ ତୋର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ବଦଳେଇ ନେ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ବାହା ହେଇଯା। ସେମାନେ ତୋର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ, ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିବେ। ଆକାଶ କଥା ଶୁଣି ଭୂମି ନିରାଶ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଏତେ କଥା ନ ବୁଝେଇ ସଫା କହିଦେଉନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି? ତୁ ବୋଧହୁଏ ଡରୁଛୁ ଆକାଶ। ମୁଁ ଧନୀ ବାପର ଝିଅ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅୟସ ଆରାମରେ ବଢ଼ିଛି। ତୁମ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ତୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଇଆ ନା? ହେଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆକାଶ, ମୋର କିଛି ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମ ପରିବାର ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋର ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମୋତି ହେଇ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୋ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଜୀବନସାରା ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ତୋ ସହିତ ଚାଲିଲେ ତୋ ପରିବାର ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ମୋତେ ମିଳିବ।
ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ କାଟିଦେବି। ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଅୟସ ଆରାମ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ବେଳଠୁ ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ହେଲେ ସେ ସବୁରୁ ଜୀବନର ଅସଲ ସ୍ୱାଦ ପାଇନି। ତୁମେ ସବୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛ, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜାଣିଛୁ, ତୁମ ଘରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତଳେ ବସି ହାତରେ ଖାଇଥିଲି। ସେଇ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ପାଇଥିଲି, ଏ ଯାଏଁ ଭୁଲି ପାରିନି। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼େ, ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ତୋ ବୋଉ ନିଜେ ଆମକୁ ପରସୁଥିଲେ, ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ରମୁ କାକା ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସେଥିରେ ସେମିତି ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ ଯେମିତି ତୋ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧାରେ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଶାଗ ପଖାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜଭୋଗ, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି କରେ ସେ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ। ଆମ ଘର ଖାଇବାରେ ପେଟ ପୂରେ, ହେଲେ ତୋ ଘର ଖାଇବାରେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହୁଏ। ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ତୋ ସହିତ ଯାଇ ତୋ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହି ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କେବେ ଖୋଲି କହିପାରିନି। ହଁ ଆକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ତୋର ଏଯାଏଁ ଜବ୍ ହେଇନି, ତୁ ଘରେ ବେକାରରେ ବସିଛୁ। ହେଲେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ତୁ ବେକାରରେ ବସିନୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତୋ କାମ ପାଇଁ ବି ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ତୋ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ଚାଷକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବାଛି ନେଲେ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କେବେ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବି ଯେ, ଯେଉଁ ଆକାଶକୁ ତୁମେ ବେକାର କହୁଥିଲ ସେ ବେକାର ନୁହେଁ, ସେ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ କରୁଛି। ଆକାଶ ଭୂମିକୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଭୂମି ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା, ତାର ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲା। ଆକାଶ ଭୂମିର ଭାବ ବିହ୍ୱଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦେଖ ଭୂମି, ତୋର ଏସବୁ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ହେଲେ କଳ୍ପନା ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଥାଏ। କଳ୍ପନା ଶୀତୁଆ ରାତିର ଗୋଟେ ବିଳାସୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, ବାସ୍ତବତା ଖରାଦିନର ଧୁ ଧୁ ଖରାବେଳ ଭଳି ନିର୍ମମ ତତଲା। ଆମେ ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅନାୟାସରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଖରାବେଳକୁ ସାମ୍ନା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାବେଳର ବାଟୋଇ। ତୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେଇ ତୋ ତମାମ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ଭଲରେ କାଟିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତତଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚାରିପଟେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଆଉ ପାଦ ତଳେ ତତଲା ମାଟି, ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ। ଆକାଶ କଥାରେ ବାଧା ଦେଇ ଭୂମି ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆକାଶ। ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ମୋ ହୃଦୟରୁ ନିଏ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ କିଶୋରୀ ହେଇନାହିଁ, 28 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ନାରୀ ହେଇଗଲିଣି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏନି କିମ୍ବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିବା କାମ ମୁଁ ବିଲକୁଲ କରେନି। ଜାଣିଛୁ, ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବି, ନହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହେଲେ ମୋର ସେ ସବୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଦଳେଇ ନେଲି, କାରଣ ଆର୍ଟସ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ପସନ୍ଦ ବିଷୟ ଥିଲା। କେବଳ ବାପାଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ାରେ ମୁଁ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବୁଲୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟସ୍ ପଢ଼ିଲି ମୋ ପାଠପଢ଼ାକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କଲି, ପୁରା କଲେଜରେ ଟପର ହେଇ ବାହାରିଲି। କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବଦଳେଇବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି, କାରଣ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ଆଜି ବି ବାପାଙ୍କ ଚାପରେ ସେ ଠିକ୍ କରିଥିବା ପିଲା ସହିତ ବାହା ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ଏମିତି ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇ ବାପା ବି ସମାଜ ଆଗରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଗର୍ବରେ ବାଟ ଚାଲିବେ, ହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୁଁ ଆଘାତ ହେବି, କାରଣ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତଳେ ମୋ ସାରା ଜୀବନର ଶାନ୍ତି କବର ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଏକା ହିଁ ସେ କବର ତଳେ ଛଟପଟ ହେବି, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ମମି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ନାରୀ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଭୂମିର ଏତେ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ବି ଆକାଶ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କାରେ ବାଦଲ ମଣ୍ଡେଇ ରହିଥିବାର ଭୂମି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୂମି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ କଥାରେ ଖିଅ ଯୋଡ଼ିଲା। ଏ କଥା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆକାଶ? ତୋ ପରିବାର ଗୋଟେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟ ରୂପକ
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଡହ ଡହ ତାତି ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଓ ତତଲା ମାଟିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୋ ପରିବାର ଭଳି ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନଥାଏ, ଯାହାର ଶୀତଳ ଛାଇ ଓ ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ଯାତ୍ରାର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଭୁଲି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏକଥା ମନରୁ ପୋଛି ପକା ଯେ ଅର୍ଥ ପରିବାର ସମ୍ବଳ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ପରିବାର ବୁଝାମଣା, ଏକତା ଓ ଶାନ୍ତି ହିଁ ପରିବାର ଅସଲ ମାନଦଣ୍ଡ। ଭୂମି କଥାରୁ ଆକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ କଥା କଥାକେ ତା ପରିବାର ପାଖରେ ଆସି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ତା ପରିବାର ଆଜି ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ବରଗଛ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗଛ, ଯାହା ପାଖରେ ଆଜି ନା ଅଛି ଶୀତଳ ଛାଇ, ନା ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ। ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଭୂମି କିଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଦେବାକୁ ଆକାଶ ସ୍ଥିର କଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ କ'ଣ ଆକାଶ ଭୂମିକୁ ତା ପରିବାର ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣେଇଦେବ? ଭୂମି କ'ଣ ଆକାଶକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜିଦି ଧରିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।